از طرف کانون فرهنگی و اجتماعی باختر ویدیوی امروز را تهیه میکنیم. این ویدیو درباره مهاجرین تازه آمده از کشور افغانستان، کووید 19 و درباره فلو واکسینیشن و تکس می باشد. اینجا دکتر محمد الابراهیمی از People First and Healthcare Services داریم امروز شما گم بکنیم. So thank you for introducing me. It's really great to have Bakhtar community organisation to be on this podcast. My name is Dr. Mohammed Al-Ibrahimi. I'm the CEO of People First Healthcare and Inward Healthcare. دکتر محمد ابراهیمی هستن از شرکت نام People First and Healthcare Services برایشان میگیرن برای مردمایی که بالای 65 سال سن دارن اینا خدمت میکنن. So today it's really important some of the topics that we'll be discussing about COVID-19 and the flu. As we know that we've got really high number of cases of COVID cases and also the flu. اینا موضوعاتی که ای آقای محمد الابراهیمی امروز کم بزن از خاطر کووید 19 است. بسیار کسایی که در استرالیا هستن میفهمن که بسیار کسایی هستن که اینجا کووید 19 داشتن و همینطور از خاطر فلو واکسینیشن امروزشون کم بزن. The last 2 years we've seen a lot of people being in lockdowns and isolating at home. Therefore the flu cases have been very low, and now unfortunately with the borders that's been open and people are moving and freely moving and travelling, we're seeing skyrocketing flu number of cases. در همینطور که خبر دارین از 2 سال گذشته تا حالا بسیار نفرها اینجا هستن که متاسفانه کووید 19 داشتن، در قرنطینه بودن، بسیار کسا بودن که اینجا فلو رو داشتن و متاسفانه از 2 سال گذشته بسیار نفرها هستن که نمیتونن در کدام مسافرت یا کدام مسافرت بیرون از استرالیا رو داشته باشن. It's really important for people to understand that with flu it targets the most vulnerable people in our community, the elderly or the people with low immunity. So it's really important to get the flu shot, especially we're approaching winter and it's going to get really cold out in Melbourne. دیگه برای کسایی که درباره فلو یا آقا میگن که بسیار کسایی که در ملبورن هستن، کسایی که سن بسیار بلند دارن، کسایی که متاسفانه اینجا فصل سرما نزدیک است، میگن که باید حتما این واکسن فلو رو داشته باشن. It's really I think a lot of people have done a really great job in getting the COVID vaccination. So there's that perception at the moment people are really tired to go out to see their doctors to get the flu shot. You're not going to be protected by just having the COVID-19 vaccination. They're two separate viruses. It's really important to understand that. A lot of people in our community thinking that if I get the COVID-19 vaccination, I should be good for the flu. The flu itself could be as worse as COVID-19. So it's really important to get the flu shot. بسیار نفرها هستن فکر میکنن که واکسن کووید 19 و واکسن فلو یک چیز است. ای آقا میگن که کووید 19 یک واکسن جدا داره و فلو واکسینیشن یک واکسن جدا داره. کسایی که اینجا بسیار مانده هستن در خانه هستن فکر میکنن که ما واکسن کووید 19 زدیم خلاص. نه همچی این حالت نیست. باید حتما در فصل سرما نزدیک است آقا میگن باید حتما شما واکسن فلو هم داشته باشید. So a lot of people might be asking, how do I know if I got the COVID-19 or got the flu, as they have both similar symptoms. I think the best thing to do is to do a rapid test and to double check to see if you've got COVID or you got the flu. They're both in similar symptoms, so there's really no difference in the symptoms, but it's important to do what we were doing with COVID. If you got symptoms, to get tested for COVID first, and if you don't have COVID and if it's coming out to be the flu, similar to COVID, you need to isolate at home and make sure you get over the symptoms and get well. و نشانه‌های کووید 19 و فلو واکسینیشن تقریبا یک نشانه داره. باید بسیار احتیاط کنین. کسایی که اینجا احساسی مریضی میکنن، احساسی ناجوری میکنن، باید حتما تست کووید 19 شما باید حتما اولین کاری که میکنین تست کووید 19 شما باید حتما بیتین. اگه برایتان گفتن که تست کووید یا یک تست نام رپید تست داریم، شما میتونید که این رپید تست هم داده شود. اگه کدام نشانه‌های کووید دارین بهتر است که در خانه بمانین
و اگر نشانه های کووید ندارین شما میتونین که واکسن فلو رو داشته باشین یا کسایی که ممکنه فلو داشته باشن میتونن که در خانه باشن بعد از اینکه شما تست کووید 19 ندارین. A lot of people are asking where do I go to get the flu shot, so it's just really important to visit your local GP and make an appointment to get your flu shot. It can be done by the nurses, so it doesn't have to be the GP themselves giving you the flu shot. So book it in to your local GP and make sure you know be on top of getting the flu shots and also your COVID vaccination. دیگه واکسن فلو را شما بسیار عادی است. شما میتونید از طریق دکتر جی پی و کسایی که اینجا دکتر جی پی نداشته باشن از طریق نرس پرستار شما میتونید که این شات یا همین واکسن فلو را داشته باشین و Yeah, I'll probably just pass it on to Milad now. To any questions or anything that you want to know more information about COVID-19 or the flu vaccination, it's best to visit your GP or there's a lot of information online, and I'm sure the organisation in Bakhtar, they're doing a really wonderful job in with the new arrivals, providing them the up-to-date information. It's a really great organisation. So if anyone has any questions, please speak to the organisation. They'll provide further information. کسایی که سوال دارن از خاطر کووید 19 و از خاطر فلو میتونین از دکتر جی پی این سوالات پرسان کنین یا میتونین از طریق آنلاین تمام جواب سوالای خودتان رو پیدا کنین. اگر کدام سوال بیشتر داشته باشین میتونن که یک وبسایت برای شما معرفی کنن. از طریق این وبسایت میتونین که تمام جواب سوالای خودتان رو پیدا کنین. ولی آقای میلاد همراه شما گپ میزنن. Thank you, Doctor, for the very important and timely discussion about vaccinations and flu. تشکر میکنم از آقای دکتر محمد الابراهیمی خاطر بسیار معلومات مفید که در اختیار شما قرار دادم. My name is Malad and I'm a lawyer at PRD Legal. آقای میلاد هستن از طرف PRD. As a lot of you may know, we are strategic partners with Bakhtar and we work closely with them. So we work mainly in areas such as workers' compensation, transport accidents and public liability claims. PRD یک خدمات قانونی رو دارن. امرای کانون فرهنگی و اجتماعی باختر اینا همکاری میکنن. کسایی که اینجا مشکلات های قانونی یا مشکلات های اجتماعی دارن این آقا میتونن که امرایشان کمک شون. So if you have any legal question that you need an answer to, whether it's something we can or can't assist with, if you just come into our office, we'll be happy to assist you with your inquiry. کسایی که مشکلات‌های قانونی دارن میتونن در آفیس آقا در دندانان بیاین، امرای شما همکاری میکنن و تمام جواب سوالات قانونی شما رو خواهند داد. So just some information for those who are newly arrived and looking to get work here now that they're in Melbourne. مخصوصا برای مهاجرین تازه آمده در این کشور که میخواین کدام وظیفه پیدا کنن میتونن سوالات خود از این آقا پرسان کنن. There are a number of things that you can do in order to prepare yourself for getting a job in Melbourne, and a few of the most important ones are signing up to what's called MyGov. از تمام کسایی که اینجا میخواین که کمک شون امرایشان در سایتی وجود داره در نام MyGov. شما میتونید در این سایت شما ثبت نام کنید. In most circumstances, you won't be able to get a job unless you have what's called a tax file number. و کسایی که اینجا پشت کدام وظیفه میگردن باید حتما چیزی در نام tax file number یا اما شماره مالیه باید داشته باشن. If you contact Bakhtar, ourselves, or in the community, someone should be able to assist you with developing a tax file number for yourself. کسایی که اینجا مشکلات دارن و نمیتونن که شماره مالیه رو تهیه کنن کدام در کامیونیتی اینجا کدام نفرها هستن که میتونن همراه شما همکاری کنن و این شماره مالیه رو برای شما جور کنن. Similarly, if you're looking to run your own business here, you will most likely need what's called an ABN or an ACN. کسایی که اینجا کارهای بیزنس میخوان شروع کنن چیزی در نام ABN ACN باید داشته باشن. Again, contact Bakhtar, ourselves, or someone in the community to assist you with setting that up. و از طرف کانون فرهنگی و اجتماعی باختر تمام این خدمات برای شما داده خواهد شد.
Secondly, through the MyGov system, you'll be able to set up your Centrelink, your ATO, your Medicare, and other government support systems. از طریق مایگاف شما میتونید سنترلینک، مدیکر و تمام خدماتی که مربوط در سنترلینک میشه شما میتونید که از طریق مایگاف شما پیدا کنید. Also, the vaccination certificate Can be accessed through your Medicare. So once you set up MyGov, you link your Medicare, you get vaccinated, your vaccination certificate will appear there as well. کسایی که اینجا کدام واکسینی کووید 19 داشته باشن و فلو. البته فقط کووید 19 واکسین شما میتونید از طریق مایگاف و از طریق مدیکر شما این مدرک کووید 19 سرتیفیکت یا مدرک کووید 19 شما میتونید که پیدا کنید. If you need any help with the setting up of your MyGov, you have any questions about tax file numbers or preparing yourself for getting a job or running a business here in Melbourne, please reach out and someone will be able to help you. کسایی که در ملبورن میخواین که کار وظیفه پیدا کنن، کسایی که میخواین اینجا کدام بیزنس شروع کنن و یا کسایی که میخواین اینجا کدام وظیفه در ملبورن داشته باشن یا پیدا کنن، این آقا میتونه که همراهشان همکاری کنه. And just quickly, I wanted to touch on preparation for tax time. و ما باید آمادگی بگیریم از خاطر تکس. الان وقت و زمانی تکس بسیار نزدیک است و ما باید آمادگی داشته باشیم. Of course, I'm not an accountant, so what I'm saying to you is from a legal perspective, and of course, you should use an accountant for your tax time needs if necessary. این آقا وظیفه تکس یا مالیه را حساب نمیکنن. این آقا فقط گفتن در ابتدا که وکیل هستن. از خاطر تکس شما میتونین که مکانهایی وجود داره که شما میتونید اونجا مراجعه کنید از خاطر تکس. Now, the most important thing people usually put in their mind when it comes to tax time is what can you deduct from your taxable income. زمانی که شما تکس حساب میکنین یک مقدار از این تکس باید حساب شود. کل تکس باید حساب شود از طرف دولت و ممکنه مقداری از این تکس یا مالیه را دولت حالت کم کنن. Simply put, any expense which is incurred in gaining or producing your assessable income can be a deduction. تمام معاشی که شما کار میکنید تمام این معاش حساب میشه. چیزی که مربوط در شما باشه این پیسه یا این پول کم میشه و چیزی که مربوط در دولت باشه به عنوان تکس یا مالیه کم میکنه. Now, I've put some examples up on the slides for you to see. در پشت سر میبینید که چند براتون یک صفحه براتون اینجا دیده میشه که تمام معلومات شما میتونید که اینجا پیدا کنید. Now, if you're a tradesperson, usually you would be able to tax off things like your protective clothing or your uniform. کسایی که اینجا میخواین از خاطر یونیفرم یا از خاطر کالا یا از خاطر کدام چیز کدام ضرورت یا کدام کمک ضرورت دارن در اینجا میتونید شما پیدا کنید. As well as things like your equipment, your tools, your materials. تمام امکاناتی که مربوط به لباس میشه، در کالا میشه، تمام امکاناتی که مربوط به موتر یا در مربوط به پترول یا مربوط به یونیفرم میشه شما میتونید که در اینجا پیدا کنید. As well as that, things like your marketing expenses to help build your business are also taxable. برای کسایی که اینجا میخواین که بیزنس داشته باشن، میخواین که یک بیزنس موفق در اینجا داشته باشن، یا آقا میتونن که همراهشان همکاری کنن. And with the COVID period, the uncommon ones have come up because of us working from home. و متاسفانه از خاطر کووید 19 بسیار شما همچنان که خبر دارین از خاطر کووید 19 بسیار کسایی از خانه عالی کار میکنن. In some circumstances, if you have used a separate space in your home for your office, you'll be able to tax off some of your mortgage or your interest on the mortgage. کسایی که از خانه کار میکنن، کسایی که بیزنس از خانه دارن، شما میتونید که قسمتی از مورگیج یا اون پیسه خانه، کسایی که خانه از خودشون باشن، میتونن قسمتی از این مورگیج خانه رو یا قسمتی از این پیسه رو میتونن که از طریق این چیزی که براتون گفتن داده شود. And as well as things like your home internet, your heating, your cooling, your electricity bills, your coffee. مثلا کافی که شما میگیرین روزانه، کسایی که اینجا کافی بسیار میخورن، کسایی که اینجا از خاطر بیل، از خاطر الکتریسیتی یا از خاطر چیزایی که مربوط به خانه میشه، همچنان گفتن از خاطر مورگیج خانه اینا میتونن که کدام کمک یا خدمت برای شما داشته باشن. And my best advice when it comes to preparing for tax time is trying to have an organization for all of your receipts and invoices that you've had throughout the year, from the start of the year. تمام رسیدایی که شما در خانه دارین از
سال گذشته تا امسال تمام چیزایی که شما به عنوان ورقی که کدام چیزی که تهیه میکنین اون ورق باید حتما شما داشته باشین یا رسید باید حتما شما داشته باشین. And of course, speak with your accountant about what is and what isn't taxable for you this taxable year. و 100% شما باید همراه کدام نفر به نام حسابدار یا اکاونتنت که برایشان میگن شما باید حتما همراه اونا کدام مشاوره یا مشورت داشته باشید. That's all from me, but if you have any questions about something legal or non-legal and you're in the Dandenong area or you're in Geelong, please reach out to someone from either PRD Legal or Bakhtar. کسایی که اینجا مربوط به منطقه دندونان میشن یا آقا میتونن که همراه شما همکاری کنن. کسایی که مربوط به جیلان یا منطقه‌های دورتر میشن میتونن که همراه کانون باختر و یا اگه کدام سوال داشته باشن همراه آقا یا همراه کانون باختر میتونن که سوالای خود پرسان کنن. And if you have any medical questions, I'll pass it over to our doctor friend. دیگه اگه کدام سوالای دکتری یا سوالای مربوط به دکتر باشه میتونید که از آقای دکتر محمد شما Thanks for that. That was really helpful. I think reaching tax line is really important. We don't want to be getting any fines. So it's really important to do the tax returns on time. دیگه بسیار تشکر میکنم از آقای میلاد به خاطر تمام معلومات مفیدی که برای ما داده شدن، مخصوصا درباره مسئله تکس که بسیار یک مسئله مهم است و هیچ کدام از ما نمیخوایم که کدام جریمه یا خدای نکرده کدام جریمه از طرف دولت اینجا بخواد از خاطر تکس ما داشته باشیم. So today I'll be discussing about People First Healthcare for a lot of the newly arrivals. They've just recently come. They probably want to know more about what our services have. تمام معلوماتی که ما امروز داریم بیشتر معلومات ما از خاطر کسایی که مهاجران تازه آمده در استرالیا هستن، برای کسایی که اینجا مشکلات‌های دکتری دارن یا کسایی که می‌خواین که کدام مشاوره دکتری داشته باشن. ما در این مهاجرین بسیار می‌خوایم که همکاری داشته باشیم. So my name is Dr. Mohammed Al Ibrahimi. I'm the CEO of People First Healthcare. We would like to thank the opportunity to be having this podcast with the Bakhtar organisation. Today it's really important to discuss about our services to the newly arrival. دکتر محمد الابراهیمی هستند. بسیار تشکر میکنم از کانون فرهنگی و اجتماعی باختر به خاطر این فرصت بسیار مناسب و خوب که در اختیار اینا دادن که از خاطر تمام مشکلاتایی که مربوط به دکتری یا مشکلاتایی که مردم اینجا دارن از خاطر دکتری میتونن که همراه شما کدام حرف داشته باشن. So it's the services that we provide is purely based on in-home services that we provide to the most vulnerable in our community, which is the aged care and disability. تمام خدماتی که آقای دکتر محمد برای شما امروز درباره‌شان حرف میزنن از خاطر خدماتی هستن که مربوط به aged care میباشه که در داخل خانه همراه شما کمک میکنن برای کسایی که خدمات aged care میخواین در داخل خانه برایشان همراهشان کمک میشن. So we're pretty much been an organisation that's started back in 2017 that has provided aged care services to a lot of culturally and linguistic diverse community. خدمات خودشان را از سال 2017 شروع کردن. همراه کسایی که این خدمات از ضرورت دارن که برایشان انجام شود، برای کسایی که سنای بالای 65 سال داشته باشن میتونن که این خدمات برایشان اینا داشته باشن. So a lot of people are wondering what is aged care services. So it's pretty much services that the government wants to help to keep older folks living as much as they can in their own home. کسا بسیار شاید مردم باشن، بسیار نفرها باشن که پرسان کنن که خدماتی aged care به چه معنا داره. که این آقای دکتر همراه شما امروز میگن که خدمات aged care مربوط میشن در کسایی که بالای 65 سال داشته باشن، کسایی که خدمات ضرورت داشته باشن در خانه، اینا میتونن که همراهشان همکاری داشته باشن. Australia is one of the it has a real problem at the moment. We've got an aging population, so there's over about 5 million people over the age of 65. در کشور استرالیا بیشتر از 5 میلیون نفر در کشور استرالیا متاسفانه سنای بالای 65 سال دارن. گفته میشه که استرالیا یک کشوری با تعداد نفراتی بسیار بالا
در بالای سن 65 سال دارن. از خاطر ما باید تمام این معلومات کسایی که اینجا هستن باید کل این معلومات خبر داشته باشن. So with that, People First Healthcare are here to support people in their own home. So a lot of this, it's not a matter of having a disability, it's more of the fact that as we age, we get older and we can't do things as we used to when we were young. تمام از طرف خدماتی گفتن در نام پیپل فرست براتون همراه شما یعنی همراه شما میخواین کدام معلومات بدن برای کسایی هست که در خانه میتونن که کسایی که اینجا آرام سنهای بالا دارن، کسایی که در خانه هستن مشکلاتایی دارن که نمیتونن این مشکلات ها را یعنی به تنهایی حل کنن، اینا میتونن که همراهشان همکاری داشته باشن. Some of the service that a lot of people are wondering what we offer is in-home personal care, domestic cleaning. خدماتی که اینا میتونن برای شما داشته باشن از خاطر خدماتی است که در داخل خانه میتونن که برای شما استفاده کنن، برای شما کمک شون از خاطر مثل حالتی کارهایی که مربوط به خانه میشه در داخل خانه. Transport services taken to the local doctors and to the local shops. مثلا رقم چیزایی که در خانه مثلا کدام پاکاری ضرورت داشته باشن یا کسایی که در شاپینگ در بیرون از خانه کدام چیز ضرورت داشته باشن، کسایی که کدام سرویس یا خدماتی باشه که بیتونن یعنی متاسفانه از خاطر سن نمیتونن انجام داده، اینا میتونن که همراه شما همکاری داشته باشن. Having the allied health services such as physiotherapy, podiatry, occupation therapy attend to your own home to make sure you remain safe living at home. در خانه کسایی که مشکلات‌های جسمی دارن، کسایی که مشکلات‌های روحی دارن، مشکلات‌های جسمی به خاطر سن بالا دارن، کسایی که متاسفانه نمیتونن که وظایف خود را در داخل خانه، حالا وظایف پاکاری باشه، کدام کار خانه باشه یا در بیرون متاسفانه نفر ندارن که همراهشان همکاری کنن، اینا میتونن که همراهشان حتما کدام خدماتی رو داشته باشن. Australia is a wonderful country that offers this fully funded by the government. بسیار انسان‌های خوشبخت هستیم که در استرالیا هستیم. تمام این خدمات در این کشور برای تمام کسایی که مشکلات دارن از خاطر سن، گفتن سن بالای 65 سال، این خدمات داده میشه. It's really important to know that as we age, we're going to get older, we're going to have difficulty. So the question a lot of people might be asking is how do I go onto these services? So you need to contact My Aged Care, which is the Australian government that services aged clients. تمامی که بعضی مردم اینجا هستن که پرسان میکنن ما چطور میتونیم که این خدمات دسترسی داشته باشیم، چطور میتونیم که این خدمات پیدا کنیم. شما میتونین از طریق وبسایتی که این آقا براتون گفتن، از طریق اچکر که وبسایت مربوط میشه خاص در اچکر، شما میتونید که تمام این خدمات رو پیدا کنید. کسایی که این خدمات ضرورت دارن که برای پیدا کردن این خدمات باشه، شما میتونید که از طریق این وبسایت پیدا کنید. People need to understand there's about 100,000 people on the wait list. So there's a huge wait list at the moment for aged care services. So I would highly recommend not doing it when you're 95 years old, wanting the service. As soon as you turn 65, I would ask a lot of our newly migrant people in the community, especially the Afghan, to pretty much start applying now because there's a huge wait list and the government is actually doing something to change it. و متاسفانه کسایی که میخواین که ثبت نام کنن منتظر نباشن که سنی مثلا 95 ساله شون بخواین در این وبسایت یا در این خدمات ثبت نام کنن. کسایی که پیش از 65 سالگی یا کسایی که در آستانه 65 سالگی هستن باید حتما از امروز این ثبت نام صورت شود و کسایی تقریبا هزاران نفر تا امروز در لیست انتظار هستن. پس بنابراین این آقا میگن که منتظر نباشین که 95 ساله شوین، از همین امروز میتونید که شما نام خوره در لیست انتظار نوشته کنید. At People First Healthcare, once you get the funding for the aged care services, we provide appropriate support worker that speaks the same language as the client. So for mum and dad, they want a Dari speaking support worker, we can provide that.
that's appropriate for them. برای پدر مادرایی که در خانه هستن متاسفانه فرزندانی چی دارن که در بیرون کار میکنن کدام وظیفه دارن ما ساپورت ورکر یا کسایی رو داریم ورکرایی رو داریم که میتونن همراه شما همکاری کنن در همون زبانی که شما در همون زبانی که شما در خانه هستین میتونن که همراه زبان یعنی هیچ کدام مشکل زبان شما نخواهید داشت. We're based in Melbourne and Sydney. We're based in Roxburgh Park, northern part of Melbourne, and a lot of our community, if anyone of the Afghans are in the western part of Melbourne or the northern part of Melbourne, they're more than welcome to come and visit our community centre and request for these services. کسایی که در منطقه شمال و در منطقه غربی ملبورن زندگی میکنین بسیار آسانه شما میتونین که در هر وقت یعنی هر وقت این خدمات شما ضرورت داشتین میتونین که در آفیس یا در منطقه‌ای که آقا هستن که براتون گفتم معلومات در وبسایت براتون داده شده میتونین بیاین میتونین ویزیت میتونین دیدن کنین. We have clients in the Dandenong area, mainly Middle Eastern. So with our Afghan brothers and sisters who they've come recently migrated with their mum and dad, please reach out to request for these services, and through the Bakhtar community organisation we've got a partnership that we're working alongside each other to provide these essential services in our community. در منطقه دندونان تمام مهاجرین تازه آمده که پدر یا مادرایشان متاسفانه مشکلات دارن به خاطر سن بالا شما میتونید که تمام معلومات از طریق کانون فرهنگی و اجتماعی باختر شما تهیه کنین تمام سوالای شما پاسخ داده خواهد شد. So just another thing that I want to mention, we've got a medical clinic as well called In1 Healthcare. ما یک کلینیک دیگه اینا دارن در نام In1 Healthcare. So we provide all the medical and allied health services. So starting from general practice, GP, physiotherapy, podiatry, optometry, psychology, and all the list of other services. در نام این وان براتون گفتن شما تمام خدماتی که مربوط میشه در دکتر کدام کسایی هستن که مهاجرانی که تازه آمدن اینجا دکتر جی پی اگه میخواین یا کدام از خاطر فیزیو کسایی که اینجا مشکلاتایی چی دارن مریضی یا کدام مریضی خاص دارن شما میتونید که حتما در این دفتر مراجعه کنین. So it's really important for a lot of people to visit their local GPs if they've got health issues, if they've got diabetes, especially it's important to go to their GP to try to see how we can better control our diabetes. It's a really important topic, diabetes, as a lot of our people in our community don't understand the consequences of not controlled diabetes. کسایی که اینجا مشکلاتایی به خاطر سن بالای گفتم این خدمات بیشتر برای مردمایی داده میشه که بالای 65 سال داشته باشن و متاسفانه مریضی‌هایی که بسیار شایع است مشکلات‌های قندی یا مشکلات‌های شکر که همون دیابتیکس برایشان میگن داشته باشن و متاسفانه معلوماتی مردم درباره دیابتیکس یا شکر بسیار کم است یا بعضی کسا هستن که هیچ معلومات ندارن درباره دیابتیکس یا شاید هم شکر داشته باشن ولی متاسفانه هیچ کدام معلومات ندارن. It's important to get an eye check yearly, so this is all covered by Medicare. If you've got diabetes, it's important to get a yearly eye check. اگه از طریق این مرکز شما مراجعه کردین و شما متوجه شده که مشکلات‌های قندی و مشکلات‌های شکر دارین شما باید هر سال در سالانه باید یک دفعه شما چشم‌های خود رو باید حتما پیش دکتر چشم یا پیش کدام کلینیکی که آقا براتون گفتم حتما باید معاینه شود. So we've got the clinic that offers all these services. For anyone that lives in the northern part of Melbourne or the west, they're more than happy to come to the clinic and get all these services. And we're hoping that we can set up an organisation with the partnership of Bakhtar community organisation somewhere in the Dandenong or the Casey region where our newly migrant refugees they can come and attend to these facilities and have all these medical and community organizational provided. مردمی که در منطقه شمال ملبورن هستن میتونن در این کلینیک در نام این وان
این آقا گفتن مراجعه کنن. تمام مشکلات هایی که مربوط به مشکلات های صحی خودخوره میتونن در اینجا برای اینا گفته شود. کسایی که در منطقه دندونانگ هستن شما میتونین از طریق کانون فرهنگی و اجتماعی باختر تمام این معلومات رو پیدا کنیم و میتونن شما رو در زمینه‌های مختلف از خاطر همین زمینه‌های مشکلات صحی که براتون گفتن شما رو کمک شود. Thank you for your time, Milad. Thank you so much for interpreting. It's really important and exciting for me to come out to provide these services and the information. I think with Bakhtar Community Organisation, they can be there to support you. So if anyone has any questions, feel free to contact them or contact us for any further information. تشکر میکنن از آقای میلاد، از من نصیبه و همچنان بسیار خوشحال هستم که امروز بسیار خوش شدن که امروز آمدن همراه شما مردم درباره تمام این معلومات صحی، معلوماتی که 100% شما در آینده ممکنه شما احتیاج و ضرورت پیدا کنین همراه شما حرف زدن. تشکر میکنم از وقت شما. تمام صحبت‌های آقای دکتر و آقای میلاد امروز گوش کردن. منتظر معلومات بعدی در روزهای آینده باشید از طرف کانون فرهنگی و اجتماعی باختر.